Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Okay, so thank you very much for giving me the chance to speak. Спасибо за то, что дали возможность поговорить. So I was told that today's topic is about money. Сегодняшняя тема у нас деньги. So we'll be discussing this. First, we'll read the prayer. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Taismai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tatati Swapatantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunantam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanam Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakam Vitamscha E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinanda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so we will be discussing everything related to money. Сегодня мы обсудим все, что вообще связано с деньгами. Or almost everything. We'll try to discuss the most important aspect. Или почти все, но мы постараемся раскрыть самые важные аспекты. So money can be Lakshmi Devi or it can be Maya Devi. Деньги, они могут быть как Лакшми Деви, так и Майя Деви. So
two sides. Therefore, we have to be very careful when we deal with money. Две стороны они имеют, поэтому мы должны быть очень осторожными, когда имеем дело с деньгами. It can help us advance spiritually, or it can destroy our spiritual life. Они могут помочь нам прогрессировать духовно, но они также могут и разрушить нашу духовную жизнь. That's why in Vedic culture, Brahmanas, they will remain poor voluntarily, just to make the life simple. Именно поэтому в ведической культуре браманы, они добровольно оставались нищими, то есть они для того, чтобы уберечь себя от этого. Because with money, so many problems will come. Потому что с деньгами очень много проблем приходит. So, and it happened, of course, in Prabhupada's time, a lot of problem because of money. Even now in ISKCON, even sometimes in ISKM also, we had problem because of money. И во времена Прабхупады даже уже такие проблемы происходили. И сейчас в ISKCON происходит. Даже у нас в ISKM иногда такие проблемы возникают. About 1 year ago, we had one devotee who was in, which country was he in? He was in, I think it's near Russia. Sorry, I forget. I think Croatia, maybe not. Anyway, one devotee was in Eastern Europe, and he started to borrow money from different devotees of ISKM. Где-то год назад был один преданный из Восточной Европы, и он стал занимать деньги в долг у преданных. So he was doing some prasadam distribution with his wife, and he needed money because he had some problem. He was kicked out of his house, so he had to live in a hotel. You know. Он занимался распространением просады со своей женой, но у него были некоторые проблемы с деньгами, потому что его выселили из своего дома, и он жил в отеле. And plus his van had broken, so he needed money to fix it. И вдобавок его минивэн сломался, и ему нужно было также его починить. So Singapore temple lended him money. Chinese devotee, they gave him money. Many devotees from around ISKM, you know. И храм в Сингапуре помог ему с деньгами. Преданные из Китая ему также помогли. Много преданных ему помогли. So in this way, he managed to, I think, fix his truck and all. But then after that, he cut contact with all of us. And we don't know what's going on for him for more than 1 year now. И таким образом ему удалось решить все свои проблемы, но затем в один момент он просто резко оборвал все контакты с нами, и вот уже в течение более года мы вообще не знаем вообще, что с ним происходит. So we can see that even though we're devotees, we should not think that money won't hurt me, you know, I'm protected. We have to be very careful. Поэтому, несмотря на то, что мы преданные, мы не должны думать так, что деньги вообще нас никак не затронут. Мы всегда должны быть очень осторожными. Only the pure devotee is beyond the three modes of material nature. Только чисто преданный находится выше 3 гун материальной природы. So sometimes we might think, oh, let me make a lot of money for Krishna, but then we become swayed away, you know. Иногда мы можем думать, сейчас я попробую заработать как можно больше денег для Кришны, но затем нас просто в другую сторону вообще бросает. Okay, let's take a look at the verse together. This is from the Шримад Бхагаватам 10.10.8. Прабху, можете включить экран? Харе Кришна.
10.10.8. Да. Только текст или Ну, комментарий? перевод только, да. Yeah. Нарада Translation Муни for now. сказал, богатство затмевает разум человека сильнее, чем любые другие материальные достояния, будь то красивая внешность, знатное происхождение или хорошее образование. Тот, кто не получил образование и кичится своим богатством, тратит его на вино, женщины, азартные игры. Комментарий? Okay, yeah. Wait a second. Yeah, after. So here you see there are 4 things that we get due to pious activities. Здесь вы видите 4 вещи, которые связаны с благочестивой деятельностью. So wealth, То есть, beauty, aristocratic family, and learning. то есть богатство, красивая внешность, знатное происхождение и хорошее образование. So here Narada Muni said that wealth is the most dangerous amongst these 4. И здесь Нарада Муни говорит, что из этих 4 богатство это самое опасное. Okay, read the purport. Комментарий. Из 3 гун материальной природы, благости, страсти и невежества, наиболее сильное влияние на людей, безусловно, оказывает низшие гуны, то есть страсть и невежество, особенно страсть. Тот, кем движет гуна страсти, все глубже погрязает в материальном существовании. Поэтому смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы преодолеть влияние гун страсти, невежества и развить в себе качество благости. Тадараджастамоб гавага, кама лобхрешчае, читай тайр анивитхам, схитам сатве прасидати. Бхагаватам 1.2.19. В этом суть культуры преодоления влияния гун страсти и невежества. Если человек находится под влиянием гуны страсти, и у него много денег, он, кичась своим богатством, тратит их лишь на вино, женщин и азартные игры. Особенно в этот век те, у кого слишком много денег, просто пытаются получить эти 3 вида наслаждений. В западной цивилизации люди очень склонны предаваться этим наслаждениям. Поскольку у них много лишних денег, об этом думал Нарада Муни, видя, как Манигрива и Налаквара возгордились богатством своего отца Куверы. So we can see that we have to be very careful. Мы должны быть очень осторожными. Because if we get swayed away by the mode of passion, we will want to enjoy one thing. Потому что если нас унесет гуна страсти, мы захотим наслаждаться вином, женщинами и вот этим всем азартными играми. We should not think that, no, I gave up wine, I gave up women, it's not possible. Мы не должны думать так, что я уже оставил вино, я оставил женщинам. Нет, это невозможно. No, if the mode of passion comes back, all these thoughts, this desire will emerge again. Если гуна страсти снова вернется, то вот эти все желания, они снова наполнят наш ум. We have to look by the example of what happened in ISKCON. Мы должны посмотреть на примере того, что случилось с ISKCON. For example, Hamsadutta Prabhu. Например, Хамсадута Прабху. He was very nice, you know. He served Prabhupada in so many. Он был очень отличным преданным, он служил Прабхупаде и помогал очень хорошо. Yeah, you can see many letters written by Prabhupada where he praises Hamsaduta's service. Вы также можете видеть много писем, где Шрила Прабхупада прославляет Хамсадуту.
But later on, when Prabhupada left, again, he started to drink, he started to have illicit sex. Но затем, после того, как Прабхупады не стало, Хамсадута снова вернулся к сексу и начал снова пить. So he could not have, I mean, you know, what happened, of course, he disobeyed Prabhupada, but also he got a lot of money, you know. Конечно, то, что произошло, это из-за того, что он ослушался Прабхупады, но у него также было много денег. So is there a little bit of lag in the... Yes, Prabhu. Can you hear me immediately? Sometimes... A little, huh? Yes. Okay. So this greediness is very dangerous. Поэтому вот эта вот жадность, она очень опасна. Okay, let us go see one more verse concerning this. Посмотрим еще Okay, на first. Okay, before, just like now in this verse, okay, we read 4 things that one gets by pious activities. Как вот сейчас вот в этом стихе мы прочитали, что человек получает в качестве благочестивой деятельности. 4 вещи. So any of these things, if we desire, it's gonna hamper our spiritual advancement. И если мы желаем вот что-то из этих 4 вещей, то оно победит наше желание духовно продвигаться. Бхагаватам 1.8.26. So Srimati Kundi Devi is saying that those who want to improve themselves in these 4 things, they cannot approach the Lord with sincerity. В своих молитвах Шримати Кунти говорит, что если человек хочет достичь Господа, он не должен стремиться вот к этим 4 вещам. Прабу, у вас, наверное, микрофон выключен. Харе Кришна. О мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием, телесной красотой, не может искренне обратиться к Тебе. Purport? Yes. So, if we get money and we desire to enjoy it, then we will not be able to sincerely perform devotional service. Если мы получаем деньги и у нас появляется желание наслаждаться ими, тогда мы не можем прогрессировать в духовной жизни. Okay, now we can go see this one. 7, 15, 20. Когда человек, одолеваемый голодом и жаждой, принимает пищу, его сильное желание есть ослабевает. Подобно этому разгневанный человек может успокоиться, наказав и отругав того, кто его разгневал. Но одержимый жадностью, даже покорив все страны света и изведав все мирские наслаждения, все равно не будет удовлетворен. You can read the commentary. Комментарий. В Бхагавад-гите 3.37 сказано, что причиной материального рабства обусловленной души является вожделение, гнев и жадность. Кама, эшакротха, эшараджагуна, самудбхаваха. Когда человек, охваченный вожделением, не находит способа удовлетворить свои чувства, он впадает в гнев. Гнев можно утолить, излив его на своих врагов, но когда развивается лобха или жадность, злейший враг живого существа, порожденный гуной страсти,
человек лишается возможности продвигаться по пути сознания Кришны. С другой стороны, если преданный с жадностью стремится углублять свое сознание Кришны, это принесет ему огромное благо. Татра ловлям, экалам, мульям. Такая жадность быстрее всего поможет ему прийти к цели. Yeah, so if someone becomes angry, let's say we are angry to our children, and we chastise them, and we feel less angry. Как, например, допустим, если мы можем злиться на своих детей, и после того, допустим, как мы их поругаем, как-то отчитаем, этот гнев уходит. Or sometimes someone might be angry and might punch something, and he feels, I'm stupid. Why did I do that? And then his anger. Или, например, человек в порыве гнева, он может что-то бить, колотить и думать, почему я вообще такой глупый, и гнев его также может утихнуть после этого. But with greed, the way that greed works is that the more you feed it, the more it grows. It's just like a fire. The more you put wood inside, the more it becomes stronger. Но в случае с жадностью все по-другому. Когда она подступает, то она как огонь, ее нельзя остановить, это все равно, что подкидывать дров в огонь. That's why the brahmacharis are trained up to live with very simple thing, almost no possession, so that this fire of greediness does not increase, and they don't own any money also. Именно по этой причине брамачари обучают такой простой жизни, то есть у них нет почти никакой своей собственности для того, и также у них нет своих денег для того, чтобы вот этот огонь жадности, он не разгорался. For example, in Singapore, Tadbhavit Prabhu, he has no bed even. He just lies down on the floor, and he has no pillow. He just on his arm, So he's boiling down material possession as much as possible. Например, вот брамачари Татвавит Прабhu из храма Сингапур, у него даже нету кровати, чтобы поспать. То есть он просто вот ложится на полу, я так понял, матрас какой-то, у него даже нет подушки. То есть он кладет под голову свою руку. То есть таким образом он свел свои материальные вот эти привязанности вообще настолько, насколько возможно для себя. Because all these so-called material comforts, this is all in of modern day. When they say you need a comfortable mattress to be. Sorry, Prabhu, I couldn't hear it because of lag. Okay, civilization only wants to make the body comfortable as much as possible. Да, материальная цивилизация, она нацелена только на то, чтобы увеличить материальный комфорт настолько, насколько это возможно. They say that if you want to sleep well, you need a very good mattress. Они говорят, что если вы хотите спать более хорошо, то вам нужен очень хороший матрас. I try to open the door, see if the Wi-Fi will be better. Sorry? I need to open the door. Раджантан, а вы можете отключить пока с экрана? Maybe it will be Может, из-за better этого now. подключить. Okay, let's see if it's better now, okay? But we see that Tadbhavit Prabhu is very healthy and strong, but he's been sleeping on the floor for 15 years. Мы можем наблюдать, что вот Татвавит Прабху, он выглядит достаточно здоровым и крепким, несмотря на то, что в течение 15 лет вот он спит на полу голым, можно сказать. So Vedic culture is about possessing as less things as possible. Ведическая культура, она на то, чтобы владеть
Только самым необходимым. Because when we buy things, we think these things will bring me pleasure, but actually, after a while, these things bring you suffering. Потому что, когда мы покупаем какие-то новые вещи, мы думаем, что они принесут нам наслаждение, но по итогу они приносят только страдания. So us devotees, we have to as possible. Поэтому мы, как преданные, должны сводить вот такие вещи к минимуму. Okay, so here's an interesting analogy. You can see this 7:13:36. 7:13:36. Очень интересная аналогия приводится. Наблюдая за пчелой, я понял, что хотя деньги кажутся человеку слаще меда, их не следует копить, ибо любой может убить обладателя денег и забрать их себе. Purport? Yes, purport. Мед, хранящийся в сотах, отбирают у пчел силой. Точно так же человек, который копит деньги, должен понимать, что из этих денег власти могут причинять ему неприятности, не говоря уже о том, что его могут обокрасть или даже убить. Говорится, что в Кали-югу сами правители, вместо того, чтобы охранять сбережения своих подданных, будут забирать их себе, используя силу закона. Вот почему ученый Браман решил не копить деньги. У человека должно быть ровно столько денег, сколько ему требуется на ближайшие расходы. Нет никакого смысла иметь большие деньги и все время бояться, что их отнимут грабители или правительство. So we see that to accumulate money in the bank, actually, it's not a Vedic principle. Мы можем видеть, что накопление средств на банковском счету вообще не является никаким ведическим принципом. Of course, we grew up in a different mentality. So when we hear this, we don't really understand right away. Конечно, мы выросли, у каждого свой менталитет, и мы можем не понимать каких-то вещей. Actually, the more we try to store money and protect ourselves like this, the more it will influence atheistic mentality. На самом деле, чем больше мы стараемся накапливать деньги и стараемся защитить их, тем больше на нас влияют атеистические вот эти все мысли. Because it is said, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahunam Yogi Vidata Kaman. So the one eternal takes a plural eternal. That means God provides. Потому что вот сказано, что один вечный, то есть один вечный поддерживает всех других живых существ, и он предоставляет все необходимое. So this is hard to understand and have. Prabhu didn't hear the last part. Yeah, so this is not easy to have faith in these words. Take care of me. Да, не очень-то просто вот иметь веру вот в такие слова, которые мы сейчас вот прочитали. But it's a fact. If one surrenders his life for Krishna, Krishna will take care of him and his family. Но на самом деле это факт. То есть, когда человек предается Кришне, человек защищает и преданного, и его семью. So it was a big challenge, but I could see how Krishna was always helping. Это был на самом деле большой вызов для меня, но я видел, как Кришна помогает мне. We went there, my wife and I, with many suitcases, and then
we were looking for an apartment to rent to start the temple. Ага. Когда мы приехали туда, и у нас было очень много чемоданов, и мы поэтому искали комнату, где можно остановиться, и арендовали одну в отеле. So when we saw a nice apartment that we wanted, we said, okay, we want this one, you know. But when we got in the apartment, I found this. То есть, извиняюсь, они искали остановиться в помещении где, то есть где открыть храм. То есть они сначала нашли одно, но вот также они видели много других. И вот они нашли там, в этом помещении. This is incense from Tibet. What is incense? The knife, no? Вот эта вот штука, она из Тибета. Incense. Incense, I don't know what it is. Incense. We offer for arti. Вот эти вот палочки для благовония. Я спробую. Okay, and look what is on the... И посмотрите, что изображено на ней. То есть вот эту вещь они нашли, когда... Can you see? Yes. То есть вот эту вещь они нашли в квартире, которую затем сделали храмом. То есть на ней изображен Кришна. So, I was in the middle of China and I found Krishna in the apartment, you know. So how much of a sign this was? То есть я, можно сказать, был в самом центре Китая, и я нашел вот эту вещь в квартире. То есть вы можете понимать, насколько это вообще большой знак был для меня в тот момент. And then Krishna arranged, money was coming. I was getting the money to rent 6 months at the time, you know. Prabhu, can you repeat the last part? Yeah, and Krishna arranged for the money to come. I had enough money to pay the rent 6 months at the time. И Кришна все устроил по поводу денег, то есть в течение следующих 6 месяцев я был способен платить аренду вот за эту квартиру. And we were in a small city. И мы были в маленьком городе достаточно. And we rented the apartment of a communist member. И мы снимали квартиру человека, который был коммунистом. We found a picture of the father of the apartment's owner shaking hand with Xi Jinping. И мы нашли фотографию вот с отцом владельца этой квартиры, которую мы снимали, и на этой фотографии вот этот мужчина, он с президентом Китая держался за руку, ну, то есть рукопожатие делал. So okay, we're renting an apartment that belongs to a family who met the president communist, you know. То есть вы представляете, мы арендовали квартиру, то есть у которой отец владельца знаком лично с президентом Китая. And we have a big temple, we have the big altar, the deities. И у нас там большой храм, большие божества, алтарь. But Krishna always protected us. Но Кришна всегда нас защищал. We opened the temple on Janmashtami, I think 2017 or 2016. On Janmashtami 2017, I think. В 2017 на Джанмаштами мы открыли храм. So on that day there was at least 40 person. We had a big kirtan. And the police came. И на тот момент у нас было где-то около 14 человек, и то есть мы проводили киртан, и пришла полиция. So I was wearing tilak dhoti, you know, and they opened the door, and I see the police come. So I run, I remove my tilak, I remove my dhoti, and then I went to talk with them.
То есть, понимаете, я был в Дготе, то есть у меня была тилка, и затем, когда я узнал, что приближается полиция, я быстро выбежал, смыл тилку, переоделся и уже встретил их. And then the police nice. I told them no, rent a new apartment, so they were nice. Но полиция была достаточно дружелюбная, я сказал, что мы здесь просто вот с друзьями встретились. So again, Krishna protected us. Then the whole time we wanted to be there. Lord, come and avoided. Sorry, Prabhu, didn't hear the last part because of lag. Yeah, so while we were staying there, the landlord wanted to come and see the apartment. Who came? CV? The landlord, the owner of the house. Владелец дома. Пока мы оставались в храме, да, вот владелец помещения, которое мы снимали, он захотел проверить и пришел. So we always had to make a story so that she doesn't come. Но в итоге всегда получалось так, что вот эта владельца, она не приходила. Because there was a huge living room. Now it was a temple, we had a big stone altar. We had 3 meters curtains, То есть у нас была большая гостиная, то есть каменный алтарь, занавески, то есть длиной 3 метра, то есть. So how can we explain that when she comes and see, Поэтому как бы мы ей вот это все объяснили, если бы вот эта владелица пришла и увидела все это. Но каждый раз она не приходила. But somehow or other, every time Krishna made arrangement that we don't get caught. Но так или иначе Кришна каждый раз устраивал все каким-то образом, что нас не ловили за руку, так сказать. So I'm saying all these things just to show that the Lord is there for his devotees. Я говорю все это для того, чтобы показать, что Господь, Он всегда присутствует для преданных. And then later on, when our son was about to be born, we had no money for the delivery. И затем, позже, у нас должен был родиться сын, но у нас не было вообще денег к этому, то есть мы не были достаточно готовы. So we were thinking, how will the money come? What can we do? И мы стали думать вообще, откуда нам взять денег и вообще какую работу можно тогда делать, чтобы заработать. And when our son was about to be born, there's so many devotees who gave donations to help us. Но к тому самому моменту, когда сын вот-вот должен был родиться, очень много преданных пожертвовали нам. So that again, we can see how Krishna helped us. Опять же, мы можем видеть, как Кришна, Он защищает нас. So that's why it says that one who surrenders his life for the Lord for preaching, he won't have to work to get money. He will be maintained by Krishna. Вот почему говорится, что тот, кто предается Кришне, ему не нужно беспокоиться о деньгах и о том, откуда они придут. Кришна, он все организует и предоставит. So after that, I got tuberculosis in that city, so we had to come back down south here. Но после этого у меня случился туберкулез, и мы были вынуждены вернуться вот сейчас, где вот я сейчас нахожусь, в это место. And then I started to work for 2 years. И затем я начал работать, то есть в течение 2 лет это длилось. Wait, let me share my screen. How do I share? Share screen. Okay. Okay, can you see my screen? Yes.
Okay. So this was the altar that we had. Вот этот алтарь у нас был в прежнем храме. This was the she came to China. Prabhu didn't hear. Okay, I said this is my mother. Вот эта вот женщина, это вот его мама. She is also a devotee. Она также преданная. So you see how much we changed. The living room always had to be careful that they would not come and see. Поэтому Prabhu didn't hear. How we changed the living room. Вы можете видеть, как мы изменили вот эту всю гостиную гостиную комнату под храм. So that's why we did not want the landlord to come and see. Именно вот по этой причине мы не хотели, чтобы владелица, она пришла и увидела все это. So anyway, so when I came back down south, I worked as a kindergarten teacher for 2 years. Но затем, когда вот я вернулся сюда, вот где я сейчас нахожусь, я работал учителем в детском саду. And then about 6 months ago, again, I decided to be full-time. И затем, вот где-то полгода назад, я снова решил стать, full-time, то есть преданным, то есть не работая, то есть на полную программу. But I was thinking, where will the money come from? Но я все думал, откуда же я буду брать деньги на это? Because the temple, where the temple is here, is in Guangzhou. The rent is very expensive. Потому что вот этот храм, который сейчас вот здесь находится в Гуанчжоу, аренда стоит очень дорого. The rent for the apartment we live here is 5,000 Chinese yuan per month. То есть вот здесь она стоит где-то 5000 юаней в месяц. Не знаю, сколько в рублях. 5,000 Chinese yuan to Russian money. And it's this in Russian. Right. Прабhu, можете вот выключить экран? Не видно ни монитора. Can you see? Not really. Это не у меня включен. Sorry, I'm still sharing the screen. Sorry. Yes. Okay. Can you see 59 тысяч. 59 тысяч рублей в месяц. Okay, for 1 month. То есть в месяц вот эта аренда стоит. Is it expensive for Russia? Yes. So, I was thinking, how can I pay this and at the same time be full-time? И я все думал, как я смогу платить вот столько в месяц и при этом оставаться преданным full-time. So then I received a message from one devotee in America who said he would like to help me. And I told him, well, now we have to pay the rent, if you can help. So he said, okay, I will pay the rent for 1 year. И затем, вот после этого, я получил сообщение от одного преданного из Америки, который хотел помочь. Я объяснил ему, что вот так с арендой, и он сказал, что готов поддерживать меня на протяжении всего года. То есть в течение всего года он будет платить за аренду. So I leave it thinking like this. Prabhu didn't hear. So I was thinking where the money will come from, but Krishna made the arrangement. Да, я думал о том, где мне взять деньги, но вот Кришна устроил все таким образом.
So now we have no money. I mean, we don't have money in the bank. We don't save money. We're not going to buy a house. So whatever comes, we take and we eat at the temple. That's it. Поэтому сейчас, в нынешней ситуации, то есть у нас нет денег, то есть мы не собираемся покупать какой-то дом, мы не копим деньги, у нас нет банковского счета, то есть мы питаемся тем, то есть довольствуемся тем, что нам вообще приходит, то есть кушаем в храме. But we have everything we need. Но в то же время у нас есть все, что необходимо. This habit that if I store money, I'll be safe in the future. This is Maya. Поэтому вот эта вот концепция того, что вот сейчас я отложу немножко денег себе на будущее, это все майя. But of course, we should not artificially try to imitate such devotees, you know. Но в то же время мы не должны искусственно имитировать вот это у старших преданных. If we want to work, that is also okay. We should use some of it for Krishna. Если мы хотим работать, то это также нормально вполне. Мы можем использовать часть доходов для Кришны. Here you can translate this from the Можете class. So these four things we should employ in the service of the Lord. То есть вот здесь Прабhu скинул в чат. То есть You can see in the chat. Yeah. Yes. This is by Prabhupada, right? Yeah, Prabhupada in a class. You know. Yeah. То есть это Прабхупада давал класс, то есть он говорит, что вы должны задействовать свою жизнь, свои деньги, свои слова и свой разум, то есть для Кришны. Это называется сознанием Кришны. То есть если у вас достаточно денег, то тратьте их на Кришну, не накапливайте. Чем больше вы тратите, тем больше вы становитесь, тем больше вы тратите, тем больше вы будете хотеть еще тратить на Кришну. И таким образом вы будете получать пользу. Таков процесс. Can you translate? Yes, I just finished. Okay. So the more we spend for the Lord, the more we are benefited. То есть чем больше мы тратим на Господа, тем больше пользы нам это дает. Not just spiritually, even materially speaking. И это не касается не только в духовном плане, но и в материальном также. You can see in this purport 2.3.17 in the purport. Комментарий с 2.3.17 Бхагаватам. Можем открыть. So even from a material point of view, if you give money to the devotees, you are sure to be rich in the next life. Говорится, что если вы жертвуете преданным, то вы гарантированно станете преданным в следующей жизни. Прабhu, зачитайте комментарий. 2.3.17, да? Да, там второй абзац в комментарии. Последний, то есть. Так, можете экран включить. Последний абзац, да? Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, да? Угу. Yeah. Так. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур цитирует Смрити Шастры, которые рекомендуют заниматься материальной благочестивой деятельностью, в частности, раздавать милостыню. Деньги, пожертвованные достойному человеку, гарантируют нам безбедное существование в следующей жизни. Пожертвования надлежит давать браманам. Если пожертвовать деньги не браману, то есть человеку, не обладающему качествами браманами, то в следующей жизни они возвратятся в том же количестве.
Если дать их полуобразованному браману, они возвратятся в двойном размере. Если дать деньги ученому и обладающему всеми достоинствами браману, они возвратятся в 100-кратном, 1000-кратном размере. А если пожертвовать их веда параги, тому, кто познал путь вед, они возвратятся бесконечно умножившись. Как утверждает Бхагавад-гита, видая сейчас сарвайрахам эва ведьяха, So, Все, вершина ведического yeah, знания... so you see, все. yeah, so devotees are Veda Paraga. That means if one gives the devotee, he will get it so much more in the next life. Unlimited, almost. То есть вот это, если, грубо говоря, пожертвовать преданным, то человек в следующей жизни получит вообще в безграничном объеме возвратиться это. Of course, this is not our goal, but I'm just saying that even we think, oh, I'm losing money by giving, but no, you can actually gain, millions of times. Конечно, это не является такой вот целью прям, но я просто говорю для того, что мы все время думаем, что если мы отдадим деньги, то мы только теряем, но на самом деле это не так. То есть если мы отдадим, мы можем получить вообще гораздо больше. So we have 4 things we can give. Pranay means the life. То есть 4 вещи, которые мы можем дать. Это первое, это жизнь. Arthay, money. Diya, the intelligence, and Vacha, the words. То есть второе, это деньги. Третье, это разум. И четвертое, слова. То есть, это была речь. So to give one's life for the preaching cause is the best. If one cannot do that, then he should use his money. Самое, конечно, важное, это если человек сможет отдать свою жизнь, то есть для проповеди. Но если он не сможет этого, то он может опуститься чуть-чуть на ступеньку ниже и тогда отдать деньги. If one doesn't have money, then he should use his intelligence. Если у человека нет денег, он может тогда задействовать свой разум. Just like some translation work, translating Prabhupada's letters, or this is using one's intelligence. Например, какая-нибудь переводческая работа, перевод писем Прабхупады и так далее. То есть это задействует разум человека. Or if he cannot do that, then at least he should speak about Krishna to someone. Но если вы и это не можете делать, то вы можете, по крайней мере, говорить о Кришне кому-нибудь. То есть задействовать свою речь. But giving away one's wealth is higher than intelligence and words. Но по сравнению вот со всеми этими, то есть отдавать деньги, они выше, чем задействовать свой разум или речь. То есть выше находится уровнем. Because it's very, very hard to give away one's earned money. Prabhu, I didn't hear. Yeah, it's hard to give away one's hard-earned money. Да, для человека очень трудно отдать свои кровно заработанные с трудом деньги. You can go 7:14:8. 7:14:8. 14:8. 1 second. Семь, 14, 8. Человек вправе иметь ровно столько, сколько ему необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Тот же, кто хочет иметь больше, должен считаться вором и по законам природы заслуживает наказания. Yes. That Prabhu has shared many quotes, so we can see after, okay?
Вот эти вот цитаты, которые в чат скидывают, мы их попозже посмотрим. A long purpose. It's important to... Комментарий достаточно длинный, но он важный. Читаем? Yes. Да. Yeah. Иногда по милости Господа нам удается собрать богатый урожай. Или кто-то вдруг дает нам крупную сумму денег, или же наша коммерческая деятельность неожиданно приносит высокую прибыль. В подобных случаях мы получаем больше, чем нам необходимо. Как поступить с этим излишком? Не стоит класть деньги в банк лишь для того, чтобы сумма на счету становилась все больше и больше. В Бхагавад-гите 16.13 сказано, что такое умонастроение присуще асурам демонам. Идам адьяма ялабдхам, имам прапсе манорадхамам. Идам астядам апиме, павишьяти пунардханам. Сегодня, думает демон, я получил хорошую прибыль. Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем оно станет еще больше. Асур думает о том, сколько денег на его банковском счету. Сегодня и насколько больше их станет завтра. Однако ни шастры, ни современные правительства не разрешают человеку копить деньги без всяких ограничений. На самом деле, если у человека есть лишние деньги, он должен тратить их на Кришну. Согласно ведическим принципам, все излишки следует отдавать движению сознания Кришны. Ибо сам Господь велит в Бхагавад-гите: Яд крушият ашнаси, яд джухош дадасият, яд тапасия секонтия, тат куруша мат арпанам. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасию ни совершал, делай это, о Санкунти, как подношение мне. Избыточные средства нужно тратить только на развитие движения сознания Кришны. Во всем мире грехастхи должны делать пожертвования на строительство храмов Верховного Господа и на проповедь Шримад Бхагавад-гиты, то есть на проповедь сознания Кришны, Шримад Бхагавато, Викшанам, Аватара Катхамритам. В шастрах, Уранах и других ведических писаниях содержится множество повествований о трансцендентных деяниях Верховной Личности Бога. И каждый человек должен снова и снова слушать эти повествования. Например, даже если мы каждый день будем читать всю Бхагавад-гиту, все 18 ее глав, каждый раз нам будет открываться что-то новое. Такова природа духовной литературы. Таким образом, наше движение дает людям возможность потратить свои избыточные средства на распространение сознания Кришны, которое несет благо всему человечеству. Сотни и тысячи храмов, особенно в Индии, были построены на деньги богатых людей, не желавших прослыть ворами и подвергнуться наказанию. В этом стихе дано очень важное наставление. Здесь сказано, что человек, который копит деньги сверх необходимого, вор, и согласно законам природы ему грозит наказание. Когда человек получает много денег, в нем неизбежно развивается стремление наслаждаться материальными благами. Материалисты придумывают множество искусственных потребностей, и те, у кого есть деньги, соблазняются возможностью удовлетворить эти потребности и копят большие суммы, чтобы обеспечивать себя все новыми и новыми удобствами. Таково современное представление о материальном процветании. Все люди зарабатывают деньги, кладут их в банк и потом берут оттуда нужную сумму. В этом круговороте деятельности каждый пытается получить как можно больше денег и забывает о возвышенной цели человеческой жизни. Отсюда получается, что все воры и все подлежат наказанию. Это наказание приходит по законам природы в круговороте рождения и смерти. Никто не умирает полностью удовлетворенным, ибо никто не может полностью исполнить все свои материальные желания. Поскольку в течение жизни человеку не удается их осуществить, в момент смерти он всегда охвачен скорбью. Позже, чтобы он мог исполнить свои неудовлетворенные желания. Ему по законам природы дается новая возможность, он снова рождается в материальном теле, то есть добровольно подвергает себя тройственным страданиям. So, Haribol. Харибол.
uh, nice points in the purport. В комментарии очень важные моменты затронуты. So one, if we develop the mentality to have a big bank balance, that is actually a demoniac mentality. Говорится, первое, что если человек развивает такой менталитет, то есть накопление денег, то это менталитет демона. So if one has more money than he needs to live, he should spend it for preaching purposes. Если у человека денег больше, чем ему необходимо, то ему следует тратить их на проповедническую деятельность. And simply by doing this, he will advance spiritually. И просто делая это, он будет прогрессировать духовно. Then Prabhupada's who are working, they should give contribution to build temple and for the preaching of Bhagavad Gita. Затем Прабхупада указывает, что тот, кто работает, он должен вкладываться в строительство храмов и проповедническую вот эту миссию. So that will make the grihastas happy, because Krishna will be happy. И это сделает грехастх счастливыми, потому что Кришна будет счастлив. And then it says, because of this religion, people have more money than what they need. Prabhu, I didn't hear. So they get more desire to enjoy. То есть, да, когда у человека больше денег, чем необходимо, у него развивается желание наслаждаться вот этими деньгами. So they will buy some nonsense thing that we don't need. И мы начинаем покупать какую-нибудь ерунду, которая на самом деле нам не нужна. Because of all those advertisements that are capturing the poor people. Потому что вся вот эта реклама, она захватывает внимание бедных людей. So before the money be spent on useless things, we should spend it for Krishna. Поэтому перед тем, как потратить деньги на какую-нибудь ерунду, мы сначала должны их потратить на Кришну. After all, one day we're gonna die, so what can that money do for us? Потому что в конце концов в один день мы умрем, и что эти деньги нам смогут дать? So of course, using money for Krishna, that is very good, but we have to also be careful. Конечно, использовать деньги для Кришны — это очень хорошо, но нам следует также быть очень осторожными в этом. We can go. Yeah. 7:13:32. Так, Брахман продолжал. Сейчас я включу демонстрацию. Брахман продолжал. Я вижу, как богатые люди, не владеющие своими чувствами, охваченные жаждой наживы, страдают бессонницей, ибо при всем богатстве они боятся опасностей, которые подстерегают их со всех сторон. Purport? Okay, so the purport is a bit long, but okay, you can read. It's also a very good purport. Окей. Жадные богачи ценой всевозможных страданий копят богатство, и поскольку им приходится прибегать к разным сомнительным методам добывания денег, их умы всегда пребывают в возбуждении. Из-за этого они не могут спать по ночам и вынуждены принимать таблетки,
чтобы как-то успокоить свой ум и уснуть. Но иногда даже таблетки не помогают. Таким образом, деньги, накопленные человеком ценой великих трудов, вовсе не являются для него источником счастья. Наоборот, они приносят ему одни страдания. Какой смысл во внешнем комфорте, если наш ум при этом всегда обеспокоен? В одной из песен Наротамада Садхакура есть такие слова: «Самсара бишанари, диба нищих я отживали, джудеите на каину упая». Я мечусь, отравленный ядом мирских наслаждений, в сердце моем не утихает пожар, и оно вот-вот перестанет биться. Из-за того, что жадный капиталист копит деньги сверх необходимого, сердце его постоянно сжигает тревога о том, как сохранить эти деньги, куда их вложить, чтобы получить еще больше. Счастливой такую жизнь никак не назовешь, но поскольку материалистичные люди околдованы иллюзией, они не могут прекратить подобную деятельность. Что же касается нас, участников движения сознания Кришны, We can see that someone who has got a lot of money is also very anxious always. Мы можем наблюдать, что даже те, у кого очень-очень много денег, они, тем не менее, всегда пребывают в беспокойствах. Because if you've got 1 million, then you have the possibility to lose 1 million. То есть, допустим, если у вас есть 1 миллион, это значит, что у вас есть куча возможностей, как его потратить. But the poor man doesn't have that stress of losing money. I didn't understand, bro. Yeah, but the person who doesn't have money, Prabhu, there's some lag. the person, okay. But if you don't have 1 million, you cannot lose 1 million. Да, но если у вас нет этого миллиона, то вы и не можете его потерять. Okay. Reading the purport. Продолжим комментарий. Что же касается нас, участников движения сознания Кришны, то мы по милости Господа получаем деньги естественным образом, продавая наши книги и журналы. Мы распространяем свои книги не ради чувственных удовольствий, чтобы расширить движение сознания Кришны. Нам требуется много всего, и Кришна, заботясь об успехе этой миссии, обеспечивает нас необходимыми средствами. Миссия Господа состоит в том, чтобы распространять сознание Кришны по всему миру. И для этого нам, разумеется, нужны немалые средства. Поэтому, согласно совету Шрилы Рупы Госвами Прабхупады, мы не должны отказываться от денег, с помощью которых можем расширять движение сознания Кришны. В Бхакти Расамрита Симху 1.2.256 Шрила Рупа Госвами говорит: Прапанчикатая будхья, харисамбандхи вастунага, мамукшубхих паритьяго, вайрагьям пхалгу катхаяте. Когда люди, ищущие освобождения, отрекаются от вещей, которые хоть и являются материальными, связаны с верховной личностью Бога, такое отречение называется несовершенным. Деньги, с помощью которых можно распространять сознание Кришны, не принадлежат материальному миру, и мы не должны отказываться от них, считая их материальными. Шрила Рупа Госвами дал такое наставление: Анасактасья Вишаян, Ядхармам Упаюнджитаха, Нирбантах Кришна Самбандхе, Юктам Вайрагьям Учете. Тот, кто ни к чему не привязан, не использует все в служении Кришне, поистину свободен от стремления обладать чем-либо. Бхакти Расамрита Синху 1.2.255. Деньги к нам приходят и немалые, но мы не должны привязываться к этим деньгам, рассчитывая потратить их на наслаждение. Каждую копейку, очень важный момент, каждую копейку нужно использовать для распространения сознания Кришны, а не на чувственные удовольствия. Если к проповеднику приходит много денег, в этом кроется опасность, ибо стоит ему потратить хотя бы копейку из них на чувственное удовольствие,
как он пойдет жертвой собственных чувств. Проповедники сознания Кришны должны быть крайне осмотрительны и ни в коем случае не тратить большие деньги, необходимые для расширения движения, на какие-то другие цели. Давайте же не будем превращать деньги в причину наших несчастий. Их нужно использовать для служения Кришне, и тогда они станут причиной нашего вечного счастья. Деньги – это Лакшми, богиня процветания, спутница Нараяны. Лакшмиши должна всегда оставаться с Нараяной. Тогда нам можно будет не бояться деградации. Yes. So we see that, yes, money can be used for Krishna, but it's very dangerous because if we spend a little bit for us, then we fall down. You know? Мы можем видеть, что да, деньги использовать для Кришны это хорошо, но если мы даже хотя бы какую-то маленькую часть потратим на себя, то это приведет к нашему падению, и поэтому это в то же время опасно. So, for example, I am a grihasta, and sometimes I receive donations. Some devotee, they give me money, you know. Например, вот я грехастка, иногда я получаю пожертвования, то есть какие-то преданные присылают мне пожертвования. So I should think, oh, I will buy this for my wife. I will buy, you know, a new shoes for me or what. Of course, the necessity is there, but it should not be more. Поэтому мне в этом случае нужно быть очень осторожным. Я не должен думать, как только я получил деньги, что вот я сейчас куплю новое платье для жены или себе новую обувь. Конечно, самое необходимое мы должны обеспечить, но не более того. And always I receive some donation, I give some also to the temple to buy flowers for Goranitai or vegetables. You know. Но когда я, допустим, получаю пожертвования, я также и часть их отправляю в храм, то есть на служение Горнитай, то есть на овощи, на просад, на цветы. So before I was always thinking, is it okay for a grihasta to live like this, to receive donations? You know? И я всегда вот до этого раньше задумывался, нормально ли вот так вот жить грехастхи и получать пожертвования. Because maybe it's good, maybe I should just work and give money to the temple. Потому что иногда я думал, может быть, мне стоит лучше работать и также отдавать деньги в храм. But actually, in Vedic culture, Brahmanas, even though they are grihastas, they are allowed to accept donations. Но в ведической культуре грехастхам, то есть которые браманы, им позволяется также принимать пожертвования, то есть грехастхам. So we can see, I think it is 7, 11, 14. Let me see. 7, 11, 14. Прабу на Ведабейс он на английском. Семь, 11, 14, да? Да. Yeah, so 7, 11, 14. Так. Текст purport. Full. You can read the translation first. Перевод сначала. Существует 6 занятий, предназначенных для браманов. Те же занятия дозволены и кшатриям, за исключением одного. Кшатрий не должен принимать пожертвования. Кшатрию-царю также не разрешается взимать налоги с браманов, но он может обеспечивать себя, взимая невысокие налоги, пошлины и штрафы с других своих подданных. Okay, Вишванатха Чакраварти Тхакур
описывает положение браманов и кшатриев следующим образом. Есть 6 занятий для браманов, 3 из которых обязательны. Изучение вед, поклонение божеству и раздача милостыни. Обучая других, побуждая их поклоняться к божеству и принимая от них подношения, браманы получают все необходимое для жизни. То же самое говорится в Ману Самхите. Шанамту карманам ясья, тринти кармани дживика, яджантха япаны чайва, вишутхача пратиграхаха. Из 6 занятий браманов 3 являются обязательным. Поклонение божеству, изучение вед и раздача милостыни. В обмен на это браман должен получать пожертвования и тем самым поддерживать свое существование. Браман не имеет права наниматься кому-то, чтобы заработать на жизнь. В шастрах подчеркивается, что если человек хочет оставаться браманом, ему нельзя идти в служение к другим, иначе он лишается положения брамана и станет шудрой. Шила Рупа Госвами и Санатана Госвами принадлежали к очень почтенному роду. Но из-за того, что они поступили в службу к Набоб Хусейн Шаху, причем стали не простыми чиновниками, а министрами, их изгнали из общества браманов. Они стали вести почти такой же образ жизни, как мусульмане, и даже изменили свои имена. Если браман не отличается чистотой, он не имеет права принимать пожертвования. Пожертвования нужно давать только тем, кто чист. Даже если человек родился в браманской семье, но ведет жизнь шудры, он не должен принимать подаяние, ибо это категорически запрещено. Кшатрии, хотя и обладают почти такими же возвышенными качествами, как браманы, тоже не имеют права принимать пожертвования. Это им строго запрещено, но на что в данном стихе указывает слово апратиграха. Если получать пожертвования не разрешается кшатриям, то что уж говорить о представителях более низких сословий, им тем более нельзя это делать. Царь имеет право взимать подоходные налоги, таможенные пошлины, штрафы и прочие виды платежей, в том случае, если он способен обеспечивать подданным полную безопасность и надежно защитить их имущество. Если царь не в состоянии защитить своих подданных, он не имеет права брать с них налоги. Кроме того, ни один правитель не должен взимать налоги с брамана, вайшнавам, целиком посвятивших себя сознанию Кришны. Yes. Okay, so we see that by studying the Vedas and preaching, worshipping the deity and teaching others how to worship the deity, then the Brahmana can receive donations. Мы можем видеть, что брамана может получать пожертвования, если он занимается служением божествам, проповедует и учит других, как поклоняться божествам. So it is okay also for a grihasta to live off the donations, but he has to be very careful. И поэтому грихастхе также разрешается жить на пожертвованиях, но он должен быть очень осторожным. When I was a child, my mother's friends, they used to collect money for the temple. Когда я был ребенком, у подруги моей мамы была склонность, то есть накапливать деньги для храма. So in those days in ISKCON, they were selling stickers, you know. В те дни в ISKCON они продавали такие стикеры, наклейки. They had many different ways to get money, actually. У них на самом деле было очень много разных способов, как заработать деньги. So one thing is they would ask money for sick children. Но также была одна вещь, то есть им также требовались деньги для поддержания ребенка. So they'll get the money and then the Matajis will put a sticker on the person's shoulder. Prabhu, I didn't hear the last part. So they will get the money and then they will stick a sticker on the person's shirt, you know, like, oh, you gave a donation for sick children, something like that. То есть, когда человеком давал пожертвование, они этот стикер, наклейку, клеили ему на плечо, якобы, вы хороший человек, поступили очень благоразумно, вы пожертвовали. But the Matajis were dressed like karmis while doing this.
So it's very dishonest. It's not good. Но Матаджи, который вот этим занималась, она была одета как карми. То есть это, ну, очень нечестно. Не подобает Матаджи. We should not cheat. We should not say it's for sick children and then cheat the public. Prabhupada did not like this. Мы не должны вот так вот одеваться как карми и под предлогом заботы о своем ребенке требовать с людей деньги. Мы не должны обманывать публику, и Шрила Прабхупада также об этом говорил. Or they started to sell some kind of pictures of cars, and when you move the picture, the car would sprinkle, you know, there would be some light or something. И также у них еще был такой проект, они начали продавать такие картинки с машинами, знаете, рефлективные, то есть их, когда вот меняешь под разным углом, они блестят и переливаются. So you can understand that it was becoming polluted. То есть вы можете понимать, что все вот это уже начинает становиться оскверняющим. So my mother, she understood at one point that this is wrong, because also the Matajis, that they would keep some money for themselves, like I think half, and they would buy so many new things for their houses. И моя мама, она вот из этого поняла, что здесь что-то происходит не так, потому что многие матаджи, они целую половину себе забирали от того, что они накапливали, то есть с пожертвований, и они тратили эту половину вообще на какую-то ерунду, чисто для себя. So that's not the way that a grihasta should maintain himself, by lying to the people and then keeping so much money for himself. You know, everything is contaminated. И это не то, как должен грехастха себя поддерживать, то есть обманывать публику, собирать деньги и тратить на себя. Это все оскверняет. So anyway, the point is that we have to be very careful, because these devotees, they were thinking, well, we get so much money for the temple, so it should be okay. Суть в том, что нам следует быть очень осторожными. И те преданные, которые вот думают, что у нас очень много денег для храма, им следует быть очень осторожными с такими мыслями. But no, it's not, because you are cheating and you're not giving everything to Krishna. То есть вот те преданные, которые так думают, что у нас очень много денег и мы в порядке, то есть они обманщики, то есть мы не должны быть такими. Мы должны отдавать все Кришне, 100%. In Prabhupada's time, there was some arrangement sometimes for Grihasta to work for the temple. Во времена Прабхупады для грехастх иногда создавались такие условия, чтобы они могли работать на храм. For example, they started the spiritual sky, right? Они организовали такую вещь, как духовное небо. They were making incense. Они занимались производством благовоний, да, духовное небо. So some grihasta were working in that incense factory. It was only devotees working, and they were getting some little salary. И вот на этой небольшой фабрике трудились только вот такие преданные, и они получали небольшую зарплату. Or in Los Angeles, they also had a house that all the grihasta would live together in a big house. И в Лос-Анджелесе также был большой дом, где жили только грехастхи. And so eating and sleeping, eating and sleeping, there's no need to pay anything. По крайней мере, за еду и сон, то есть не нужно так много платить. And you get a little bit of money for maintaining the family, you know, buying the needs. И вы в то же время получаете необходимую, какую-то минимальную там зарплату для того, чтобы поддерживать себя и семью, и покупать самые минимальные необходимые вещи. The point is, we should be ready to have no money and simply depend on Krishna. Суть, конечно, в том, что Prabhu, I didn't understand. Yeah, so the point is that we should not
stuck money. We should learn to depend on Krishna more and more. Ага. Смысл в том, чтобы не накапливать деньги, а в том, чтобы, наоборот, полагаться на Кришну все больше и больше. Okay, maybe we can look at the quotes shared by Rajendra Nandana Prabhu. Можем сейчас рассмотреть вот эти цитаты, которые Раджендра Нандана поделился в чате. There was something he wrote, I think, he typed. Oh, okay, he translated. Yes. Oh, he translated the. Oh, it's just translation, or? Прабhu, вы перевели или это прям английский вариант? Or maybe you can find this by yourself. Oh, okay, I see, yeah. Yeah. Okay, yeah. So did you read those quotes? No. Я сейчас скину, секунду. Prabhu, 1 second, he will share in English. Yes. In order to Again, save you can read it again. No, I'm translating in English here. It's okay, but you can read in Russian for the devotees. Окей. То есть он может прочитать перевод. Ну да, он сейчас прочитает. То есть сначала вы прочитайте нам на русском, а затем он на английском. Да, сейчас. То есть 1 second. Так, первое, что я скинул, мой гуру Махарадж говорил: не волнуйтесь о деньгах, делайте что-нибудь хорошее для Кришны, и деньги придут. Поэтому вы всегда должны думать о том, как распространять послание Кришны, и он без сомнения даст вам возможности. Даже обычный человек, если он хочет известности, вкладывает столько денег в рекламную кампанию. Подобно этому Кришна не беден. Он может дать любую сумму преданным, занятым в распространении его славы. Это вот последнее, что я скинул. Это this is the last one. Гуру Махарадж letter to Karan. Yes. Did he finish reading? Yes, he finished. Все прочитать 3, то, что я скинул. Prabhu, should we read all 3 letters? Yeah, only 2, I think, right? Okay, 2 or 3, yeah, you can read them all. Да, можете все сразу. Письмо Гаргамуни, 68 год, 7 июня. Я перевожу Шримад Бхагаватам, а ты вносишь деньги на его издание и помогаешь его распространять. Это означает, что между твоим служением и моим служением нет разницы. На абсолютном уровне различий нет, а служение всегда протекает именно на абсолютном уровне. Человек должен поставить весь свой талант на службу Кришне. Вот что требуется. На лучший тому пример Арджуна, который использовал свой талант знания воинского дела в служении Кришне. И последний, Шивананди, 68 год, 18 сентября. По поводу сбора средств брахмачари, ванапрасхи и саньяси не должны зарабатывать деньги, так как это делают грихастхи. Грихастха, то есть домохозяин, может зарабатывать деньги, устроившись на работу или занимаясь каким-нибудь ремеслом. Но брахмачари, ванапрастха и саньяси должны полагаться только на Кришну и просить подаяния у грихастх. По возможности надо следовать этой системе. Ты совершенно прав, считая, что если, собирая подаяние, мы можем себя обеспечить, то работать нам совершенно ни к чему. Шрила Прабхупада говорит. Yes, Prabhu. Okay. Yeah. So I think we understand that money can be very dangerous, but at the same time, it can be very helpful. That's why we need to make money under the guidance of senior devotees. Да, я думаю, из сегодняшней лекции мы поняли, что деньги, они в то же время могут принести пользу, также и вред. Поэтому, когда мы зарабатываем деньги, нам нужно иметь руководство старших преданных в таком случае. Sometimes we might think, I'll make a lot of money and I'll start a temple or something, but we should always consult more advanced devotees to see what they think.
Иногда, допустим, когда у нас много денег, мы можем думать, что вот я сейчас открою храм, но в таких случаях нам лучше консультироваться со старшими преданными и прежде всего спросить, что они об этом думают. For example, there's one devotee here in China. He's running a business. Например, So he's so busy morning to night. Например, здесь вот в Китае есть один преданный, у которого свой бизнес, и он с утра до вечера занят вообще. But he says, no, I will use the money to build a temple later. Но он говорит, нет, я позже буду использовать эти деньги для храма. But his life is only business suffering, so busy, he's not even initiated, so. Но и вся его жизнь, она крутится только вокруг вот этого бизнеса, и она на самом деле полна страданий, и он даже не является инициированным, преданным. How can you even start a temple if you are not initiated even? Как вы сможете организовать там, начать храм, если вы еще даже не инициированы? So he's not taking guidance from us. Он не получает от нас руководства, не принимает. And he's been working like this for more than 5 years. And И he работает... thinks, no, I will open a temple. И таким образом это уже продолжается на протяжении 5 лет. То есть он работает сутки напролет и говорит, нет, я построю храм. So we try to get as much donation from him as possible to help him. Мы стараемся получать от него пожертвований как можно больше для того, чтобы ему же и помочь. Anyway, so that's it. We should be careful because we have many experiences of devotees who, and they say it's for Krishna, but later on they go away. Поэтому в этом вся суть, что мы должны быть очень осторожными. И у нас очень много, опыта с такими преданными, когда они накапливали деньги и говорили, что нет, это для Кришны, но по итогу они соскакивали и начинали там заниматься ерундой. We should not test Maya, Да, мы не должны проверять на прочность Майю, тестировать ее таким образом. We should never think, I can deal with money, but I won't get burned. Like I will touch fire, but it won't hurt. Мы не должны думать, что я буду заниматься деньгами, и меня это не затронет. Это все равно, что думать, что я дотронусь до огня, и меня он не обожжет. 7, 6, 10. 7, 6, 10. Бхагаватам. Деньги дороже всего на свете. Кому под силу избавиться от желаний копить богатство, особенно если у человека есть семья. Воры, наемные воины и торговцы ради денег готовы рисковать даже собственной жизнью. Комментарий, пурпорт. Yes. В этом стихе объясняется, что для многих деньги дороже жизни. Например, воры, забираясь в дом богача, рискуют быть убитыми. Поскольку они без разрешения проникают в чужой дом, их может застрелить охрана, или на них могут наброситься сторожевые псы. Но даже это воров не останавливает. Ради чего же они рискуют жизнью? Только ради денег? Ради денег человек соглашается служить наемником в армии, хотя знает, что в бою он может погибнуть. Торговцы, которые плавают по морям из одной страны в другую, или ныряльщики за жемчугом и драгоценными камнями, все они тоже рискуют жизнью. Своими действиями люди сами показывают, что деньги им дороже жизни. И с этим никто не станет спорить. Ради денег человек готов идти на любой риск, и это особенно характерно для богатых людей, которые сильно привязаны к семейной жизни. Конечно, раньше представители высших сословий, браманы, кшатрии и вайши, то есть все кроме шудр, воспитывались в гурукуле и даже в духе брахмачарии занимались мистической йогой, чтобы научиться самоотречению и обуздать чувства. Только после этого им разрешалось обзаводиться семьей. Вот почему многие великие цари, императоры в положенный срок отказывались от семейной жизни. Они были невероятно богаты, им принадлежали целые царства, и тем не менее эти цари
могли отказаться от всех своих владений, поскольку с детства они были воспитаны как брамачари. Стало быть, наставление, которое Махараджа Прохлада дал своим одноклассникам, необычайно ценно. Тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Родиться человеком – это редкая удача, ведь человеческое тело, хоть оно, как и все другие тела, бренно, имеет особую ценность, ибо позволяет преданно служить Верховной Личности Бога. Это недолгое, но искреннее преданное служение может привести человеку к высшему совершенству. Люди обязательно должны воспользоваться этим наставлением. There was once a devotee in Prabhupada's times who opened a restaurant. Во времена Прабхупады был преданный, который открыл ресторан. And he had told Prabhupada, I think, that he wanted to do this to make money for the movement. И он сказал Прабхупаде, что я думаю, что я смогу таким образом помочь движению и зарабатывать деньги. But later on, he decided to enjoy the money for himself. Но позже он уже решил наслаждаться деньгами только для самого себя. So Prabhupada tried to save him. Прабхупада пытался спасти его. So this is a recorded conversation. So is it recorded conversation or what? No, I think it's a memory. A devotee. I think Hamsadutta told a memory, you know. Это, кажется, это вроде не запись, это воспоминания Хамсадуты. Yeah. So anyway, so then Prabhupada said the duty of the disciple is to give whatever he has to the spiritual master. И Прабхупада ему сказал, долг ученика отдавать все, что у него есть, духовному учителю. So then Prabhupada said, so is it your restaurant or it is my restaurant? И Прабхупада его спросил, так это твой ресторан или это мой ресторан? So the devotee said, well, it's my restaurant. И преданный ответил, это мой ресторан. So anyway, and I think there was maybe even some money used from ISKCON to start the restaurant, because after that, another devotee said maybe we should sue him, you know. И если я не ошибаюсь, даже какие-то деньги из ISKCON были задействованы для того, чтобы открыть ресторан. И what some devotees told? Yeah, one devotee said, Prabhupada, should we sue him? Sue means bring him to court with lawyers, you know. Ага. Да, и некоторые преданные, когда вот это заметили, то, что он использовал деньги как бы из бюджета ISKCON, они сказали Прабхупаде, должны ли мы как-то его, предать суду, то есть закону. You know, anyway, Prabhupada said, no. Прабхупада сказал, нет. So it just shows how dangerous it can be, you know. Просто это показывает, как это может быть опасным. Actually, Prabhupada said, Krishna can give us the entire world in 18 days. На самом деле, Прабхупада сказал, что Кришна может дать нам весь мир за 18 дней. Because he gave Yudhishthir Maharaj had no kingdom, and 18 days later, he was the emperor of the world. Как в случае с Юдхиштхирой Махараджей, то есть у него не было царства, но через 18 дней он был императором всего мира. So Prabhupada said, Krishna can give us everything, but are we ready? Прабхупада сказал, что Кришна может дать все, но готовы ли мы, чтобы принять это? So Krishna will not give us too much money if we're not ready to handle it. И Кришна не даст нам много денег, если мы пока еще не готовы с ними справиться. But the more we purify ourselves, yes, the more Krishna will send money. Но чем больше мы будем очищаться, тем больше Кришна будет давать нам денег. And then we'll use everything for Krishna to build temples and print books. И затем мы сможем задействовать все это для проповеди и печати книг.
Okay, any questions or Может comments? быть, вопросы какие-нибудь, комментарии у кого есть? Харе Кришна. Hare Krishna. У меня тоже есть дополнение небольшое. Я помню, когда только познакомился с знанием Кришны, еще, может быть, на второй год или что-то примерно это был 2014 или 2015. И я еще как-то, ну так, зарабатывал, но небольшие деньги. И услышал, ехал в машине на ферму помогать преданному одному, там, ну, защиту коров, короче, делать коровник строить или что-то такое было. И Шрила Прабхупада сказал, если вы, говорит, хотите прорекламировать Кришну, Кришна не бедняк, он даст любые возможности, да. Вот этот момент я запомнил, и также помню, что Шрила Прабхупада предупреждал, что если сито у Раваны, то это будет будет большой проблемой. То есть, если деньги мы не используем для Кришны, то они будут нашей бедой большой. И заметил, что как только я захотел помочь Шриле Прабхупаде, вот, допустим, там, с храмом и так далее, и как быстро появились деньги, буквально просто за год мы вот сейчас уже купили здание и купили участки, потратили там около, не знаю, сколько это получается, там 10 миллионов рублей, сколько это получается? Не знаю, надо $1000 переводить, сколько? переводить доллары. Ну, грубо говоря, получается... Так, Сейчас я посчитаю. Это 132 тысячи долларов. да, вот так вот быстро пришли деньги, и еще там поступают, чтобы... И без особых трудов. Они не мешают, допустим, практиковать сознание Кришны, да? То есть есть даже, пускай, такая фактически полная погруженность, и еще приходят именно на проповедь, но с учетом, что они никуда больше не тратятся, кроме сознания Кришны. То есть таким вариантом Кришна помогает. Вот мой опыт такой, не знаю, в этой всей теме. Попробую, да, вот, что же запомнил, перевести. То есть, I noticed that when we want to help Srila Prabhupada or Krishna actually gives everything that we need. And my experience is that when we wanted to open the temple here in Krasnodar and buy the land, money came by Krishna. It's about $132,000. So that's my experience. Yes. So this is how we will become more and more convinced. You know, the more we surrender, the more Krishna reciprocates. So we will see that, yes, it's true, you know. Да, именно вот таким образом это все происходит. То есть как мы становимся больше и больше убежденными в этом. Чем больше мы предаемся Кришне, чем больше Он нам отвечает взаимностью. И мы таким образом убеждаемся, что да, все это правда и все это работает. And the more we keep money for ourselves, the more we will become greedy. We will see that this is also true. И да, если другая сторона монеты, то чем мы больше копим денег, тем больше мы становимся жадными, и это оскверняет нас. Yes. When I was working the last 2 years, I was getting a salary, money. So I was thinking, oh, what can I buy now? You know? То есть, когда вот, например, я работал последние 2 года и получал зарплату, я подумывал иногда, я вот получил столько денег, что бы мне купить? So automatically, because as soon as you get money, the next thing is, oh, what can I do with it? И это, естественно, автоматически происходит. То есть, как только и получаешь деньги, сразу начинаешь думать, куда их деть. So that's why best thing is you get money. Prabhupada said, get money immediately, spend it for Krishna, and then get more money, and again. То есть самое лучшее, как вот Шрила Прабхупада говорил, то есть вы получили деньги и тут же сразу отдали их на Кришну, и затем снова старайтесь заработать как можно больше и снова их тратите, и так снова и снова повторяйте.
So you're never holding it. It's always a transfer, you know? То есть никогда их не удерживать у себя, чтобы они постоянно были в движении. Получили и отдали. Вот таким образом. Actually, back in the days, money was coming mainly from book distribution. Can you imagine how many books they were distributing? То есть на самом деле вот можете представить вот в те самые ранние дни, когда все начиналось, основная часть денег, она приходилась с книг. То есть вот представьте, сколько тогда вообще книг распространялось, что такой доход был. Because before, that was the main thing, every day, book, you know. Потому что раньше, кроме этого, ничего не было, только вот книги, книги, книги. Самое главное. So let's hope we can come back to that standard. Надеемся, давайте будем держать надежду, что вернемся снова к этому стандарту. Prabhupada said even a grihastha can maintain his family by selling books. Прабхупада говорил, что даже грихастха может поддерживать свою семью, распространяя книги. Я еще заметил, что, допустим, когда мы не готовы получить деньги, да, и еще не искренне, еще осквернены материальными желаниями, то Кришна уберегает нас таким путем, что он нам их не доверяет, эти деньги, потому что он знает, что... I also noticed that then we have some material desires and we are not sincere, we are not ready enough to gain some money. Krishna protects us and he does not give us money. Yes, this is mercy. Да, в этом его милость. But to some other devotees, he will give the money, even though they're not ready. That means he's not as merciful to them. Но в то же время, вот, допустим, другим преданным он дает деньги, но хотя даже если они не готовы к ним, и это никакая не милость. So to put us into misery is actually a higher mercy from Krishna. Вот ввергнуть нас в большее страдание, это на самом деле в этом и заключается его милость. Ну, получается, тогда они не были преданными, вопрос. The question arises, so if Krishna, as you said, if Krishna gave money to those people, does it mean that they were not devotees? Those who are not, if they get this money and they become more materialist, then that is not Krishna's real mercy. Если они получили деньги и не потратили их на Кришну, тогда это не настоящая милость Кришны. But if Krishna takes away the money to help the devotee surrender, that is higher mercy. Но если Кришна забирает у преданного деньги для того, чтобы поднять его на высший уровень, то есть помочь ему прогрессировать, в этом его милость заключается. And even higher than that is the devotee who gets so much money but is not at all attached and use everything for Krishna. И еще выше этого уровня находится тот, кто получает очень большие суммы денег, но в то же время к ним совершенно не привязан и отдает все до копейки Кришне. Самый высокий уровень. Вот, например, Махарадж Парикшит или Махарадж Джанака, да, они обладали такими, или Амбариша Махарадж, они обладали большими возможностями. И вообще Махарадж Парикшит был правителем всего мира, и он абсолютно был, и считал, что Ишаваси Мидам Саранда, то есть принадлежит Господу, и никогда не был привязан к этому. Да, just like Parikshit Maharaj and Ambarisha Maharaj, they had so many opportunities, but at the same time they were not attached to that wealth. Yes. So that is very, very high standard. You know, this is Krishna's full mercy. Да, в этом полное проявление милости Кришны, вот это самый высокий стандарт, о котором мы говорили. Вот 10.88.8 Прабху скинул Бхагаватам. Yeah. Верховный Господь сказал, у того, кому я особо благоволю, я постепенно забираю все богатство.
Тогда все родные и друзья этого бедняка отворачиваются от него. Таким образом, беды обрушиваются на него одна за другой. Purport? So, no need. So here Prabhupada says, Lord Krishna says, if I especially favor someone, especially. Да, здесь вот Кришна подчеркивает, что тому, кому я особо благоволю. So sometimes people worship Vishnu and they get a lot of money, but they're more or less like karmis almost, you know? They simply enjoy material life. Потому что иногда преданные, там, которые поклоняются Вишну, они получают очень много денег, но в то же время они тратят их на какую-то материальную собственность. То есть они осквернены, они вообще как карми. In Singapore, there's one wealthy man. He has a gold shop, you know. He makes a lot of money. He worships Lord Vishnu. Например, вот в Сингапуре есть один человек, у него магазин, то есть он занимается золотом, и он поклоняется Вишну, и в то же время у него очень-очень много денег. But he's not a devotee. I mean, he's not chanting. You know, he gives some donations sometimes, but that's all. Но в то же время он, например, не повторяет круги, то есть он дает иногда какие-то пожертвования в храм, то есть назвать его преданным очень трудно. So that means that is not really Krishna's mercy, you know. Wealth, material wealth, but not using it for Krishna, it's not mercy. Поэтому здесь нет никакой милости Кришны особой. То есть, да, материальное богатство есть, но если оно не тратится на Кришну, то бесполезно. But someone who has his money taken away so he can surrender, that is higher. Но когда, например, выше этого находится тот, у кого Кришна забирает все, и человек, наоборот, больше еще предается, когда у него забирают богатство. But higher than this, we can see this verse. Но еще выше этого находится вот 8, 22, 26. Twenty-six. Угу. Так, если человек родился в знатной семье и принадлежит к высшим слоям общества, если он совершает удивительные поступки, если он молод, красив, образован и богат, и если имея все это, он не возгордился своими достояниями, значит, он пользуется особой благосклонностью Верховной Личности Бога. I see. Even higher. Есть еще выше уровня. Комментарий. Если человек, имея все перечисленные в этом стихе, не возгордился, значит, он хорошо осознает, что получил свои достояния по милости Верховной Личности Бога. Поэтому такой человек использует все, что у него есть, для служения Господу. Преданный прекрасно знает, что все, даже его тело, принадлежит Верховной Личности Бога. Если человек живет такой совершенной жизнью, все время помня о Кришне, следует понимать, что Верховный Господь явил ему свою особую благосклонность. А если человек лишается своих богатств, это еще не говорит об особой милости Господа к нему. Жить среди богатств и не кичиться ими, не мнить себя их владельцем, вот в чем особая милость Господа. So we should try to be like this. We should try to become very, very rich, but at the same time completely not attached. Just everything for Krishna. Поэтому вот это высший уровень, к которому идеально стремиться, то есть иметь много различных богатств и в то же время не привязываться к нему и отдавать все Кришне. Самый высокий стандарт. But if we do this prematurely, then that is too dangerous. Но I didn't understand what is premature. Prematurely, if we do this before we are ready. Stage. Да, если мы стремимся как бы искусственно отречься, то есть мы еще не готовы, то есть мы уже хотим накапливать много денег, вот, то есть если мы не готовы, то это не сработает. Okay, so thank you very much. Спасибо вам большое. Any more commentary? Может быть, еще комментарий? Ну, Шрила Прабхупада, он же говорит, у меня Кришна забрал деньги, потому что он же был удачный бизнесмен и фармацевт, и потом
Кришна у него Yes. это все отобрал ради миссии, да, грубо говоря. Yes, Есть. just It like Srila happened to Prabhupada. Prabhupada. Yeah. Yeah. So, but you see later he was much more rich than a normal pharmacist, you know. Да, но после этого случая он даже еще во много крат стал богаче, чем был прежде. Но никогда не присваивал себе эти деньги, да. But he never claimed that he is proprietor of that wealth. He was always detached from this. Completely detached. One time, one devotee gave Prabhupada a Rolex. Да, он всегда был полностью отрешенным. Однажды один преданный подарил Шриле Прабхупаде Rolex часы. So Prabhupada took out the watch that he already had. He gave it to a disciple and he put the Rolex. И Шрила Прабхупада снял свои часы, которые у него были до этого, одел Rolex, а те часы отдал тому преданному. Then later, another devotee offered another watch to Prabhupada. И затем позже другой преданный подарил Шриле Прабхупаде другие часы. Cheap watch. Дешевые такие часы. So Prabhupada took out the Rolex, gave it to a devotee and put the cheap watch. И Шрила Прабхупада, он снял вот эти Rolex, одел дешевые часы, а Rolex отдал преданному. Can we do this? Сможем ли мы вот так сделать? That's the question. Это и вопрос. So it's not that easy to become detached from material possessions. Это не очень-то просто вот так вот в один день отказаться от материального владения. Может, у преданных какой-то вопрос есть? Да, может, есть. У вас, Дмитрий, или еще у кого-то? У меня нет. Prabhu, just like people used to say that it's better to worship Shiva because those who worship Vishnu, they are poor, but they don't know why it is happened like this. Because devotees of Shiva, they have everything and wealth. Because Krishna sometimes takes away the wealth. Yeah. Я говорю то, что вот некоторые люди, они привыкли говорить, что вот поклоняться Шиве лучше, потому что таким образом у тебя все будет, потому что тем, кто поклоняется... Materialists are more attracted to worship Lord Shiva. Yeah. Да, потому что те поклоняются, кто Кришне, они все как бы нищие. Но поэтому материалисты и привлекаются именно Господом Шивой. По этой причине. Okay, so thank you very much. I will be sharing more conversation for those of you who want to maybe read more on this topic. You're gonna share in this chat? Yeah, I mean, just for you later, individually, if you want to keep reading about this. Yeah, that'd be nice. Да, позже Нимань-тай поделится, если кто хочет еще больше каким-то там, позже, когда у него будет время, он поделится еще там цитатами разными на эту тему. So this is all concerning also money, so you can read more individually. Да, вот каждый может сам потом в отдельности вот прочитать. Я тут накидал еще пару цитат в чат и позже еще скину, когда будет время. В касающейся сегодняшней темы. Thank you very much. Спасибо вам большое. Yeah, okay, wait a second. Спасибо вам. So, thank you very much, Prabhu. Yes, so, okay. So thank you very much, and it was a pleasure to discuss the philosophy in your association. Мне было очень приятно обсудить философию с вами, со всеми. Okay, thank you. Спасибо. Харе Кришна. Удачи вам в проповеди в Китае. Good luck in Kitai with preaching. In China, yes. Good luck. Получалось, по милости. We need it. We need your blessing. Thank you very much. Нам нужны ваши благословения. Thank you. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Jai.